Good morning, friends. Today we are going to start our fifth lecture of photochemistry. In this lecture, we are going to see about Nourish type 1 reaction. In case of photochemistry, we have already seen about photochemistry of carbonyl compounds. In carbonyl compounds, they use mainly four type of reactions. Means in case of a cleavage, alpha cleavage, then beta cleavage, intramolecular and intermolecular abstractions, then carbon formation. With this different type of reactions, they give you a final product. So in case of a Nourish type 1 reaction, actually it is pi to pi star transition. We already studied about, discussed that it may be two types of transition, N to pi star and pi to pi star transition. So let's see about Nourish type 1 reaction. The Nourish reaction in organic chemistry describes the photochemical reactions taking place with ketones and aldehydes. So it is actually alpha cleavage reaction, means alpha bond of carbonyl compound will breaks by radiation or absorption of energy, and alpha bond will be break and two radicals will be formed. Now see, in Nourish type 1 reaction, it is mostly takes place in presence of a vapor phase. Two types of reaction may be possible. In case of a vapor phase, means in case of a gaseous condition, and in case of a liquid phase. So the reaction, if it is in taking place in presence of a liquid phase, the product will be different, and if the condition is in gaseous phase, then the product will be different. Okay. The carbonyl compound firstly accept photon, and then excites to a photochemical singlet state at higher energy level, and then to the by intersystem crossing it will goes to triplet state. Afterward, alpha bond of that carbonyl compound will breaks out and final product will be formed. Now this breaking of bond depend upon the stability of radical formation, which type of radical will be formed. Okay, let's see. Mainly the Nourish reaction is of two types, type 1 and type 2. Okay, just see these two reactions just for differentiation. In first reaction, there is, you can see only this R1CO2, simply ketone is there. One bond will be break. If there is symmetrical ketone, there will be no problem. But if there is a different means asymmetrical ketone, then more stable radical will be formed. We will see afterward. And in case of, now see here is alpha bond cleavage takes place. Okay, alpha means adjacent to carbonyl carbon, and in case of type 2 reaction, beta bond cleavage takes place. Here is alpha, here is beta, so beta bond cleavage takes place. We will see in deeply type 2 reaction afterward. Let's see what is type 1 reaction. Okay, so as per we have already studied that first any carbonyl compound will abstract or yes accepts a photon, and it will exist to a photochemical singlet state, and through intersystem crossing triplet state can be obtained. म्हणजे पहिल्यांदा मॉलिक्यूल ग्राउंड स्टेटमध्ये असणार आहे, एच न्यू फोटॉन ॲब्सॉर्ब केल्यावर काय होणार आहे, तो सिंगलेट स्टेटमध्ये एक्साइट होणार आहे. एक्साइट झाल्यानंतर इंटरसिस्टम क्रॉसिंग करून तो काय देणार आहे, ट्रिपलेट स्टेट देणार आहे. म्हणजे हा झाला ट्रिपलेट स्टेटचा मॉलिक्यूल. आता तुम्हाला प्रोडक्ट मिळणार आहे, सिंगलेट स्टेटपासून पण प्रोडक्ट पॉसिबल आहे आणि ट्रिपलेट स्टेटपासून पण प्रोडक्ट पॉसिबल आहे, दोन्हीपासून पॉसिबल आहे. पण मेनली इन केस ऑफ नरिश टाइप 1 रिॲक्शन, ट्रिपलेट स्टेट प्रोडक्ट इज 100 times more faster, means rate of triplet state compound is 100 times faster than singlet state. And main point is this reaction is favorable in gaseous condition. हा एक पॉईंट नोट डाऊन करून ठेवा. आता तुम्हाला काय मिळणार आहे की ह्याच्यापासून सिंगलेट स्टेट असेल किंवा ट्रिपलेट स्टेट असेल, त्याच्यापासून तुम्हाला रॅडिकल फॉर्मेशन मिळतं आहे. दोन्हीपासून रॅडिकल फॉर्म होऊ शकतात. ओके, फॉर्म होणारे रॅडिकल डिपेंड आहे की कसे होणार आहेत. डिपेंड कशावरती आहे की त्याची स्टॅबिलिटी काय आहे. जितका जास्त स्टेबल रॅडिकल असणार तेवढा तो जास्त प्रायोरिटीने फॉर्म होणार आहे.
Let's see. In case of alpha cleavage of carbonyl compounds, means Narish type 1 reaction will carried out by alpha bond cleavage of a carbonyl compound, means that bond which is adjacent to carbonyl group. Then two free radical intermediate will be formed. In this reaction, two free radical intermediate will be formed and both radicals should be stable. म्हणजे जे रॅडिकल फॉर्म होणार आहेत ते कुठले फॉर्म होणार आहेत, जे स्टेबल रॅडिकल असतील ते फॉर्म होणार आहेत प्रेफरन्शियली. देन this reaction is favored by vapor phase. FAPHASE, sorry, just correct here spelling. Then हे 4 पॉईंट तरी मेन लक्षात ठेवायचे. नोट्स लिहिताना किंवा क्वेश्चन येईल तेव्हा सुद्धा पॉईंट आउट करताना हे 4 पॉईंट तुमच्या नोट्समध्ये होतात. लेट्स सी वन बाय वन इन डिटेल हाऊ इट्स सो. आता इथे 4 एक्झाम्पल दिली आहेत. त्याच्यामध्ये पहिलं आहे काय, ॲसिटोन. सो बॉन्ड ब्रेक करायचा झाला, फोटॉन ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर जेव्हा हायर एनर्जी लेवलला गेल्यानंतर दोन रॅडिकल फॉर्म होणार आहेत, म्हणजे अल्फा बॉन्ड क्लीव्ह होणार आहे. आता अल्फा बॉन्ड कुठला, this one is alpha bond as well as this one is also alpha bond. As their structure is symmetrical, कुठलाही बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो. सो एकतर हा बॉन्ड ब्रेक होईल किंवा या साईडचा बॉन्ड ब्रेक होईल. कुठलं रॅडिकल फॉर्म होणार आहे, CH3 रॅडिकल आणि CH3CO रॅडिकल, कार्बोनिल रॅडिकल. ओके, यामध्ये काय होणार आहे, दिस इज सायक्लोहेक्झॅनोन. अल्फा म्हणजे कार्बोनिलच्या ॲडजस्टंट कार्बनचा एकतर हा बॉन्ड ब्रेक होईल किंवा हा बॉन्ड ब्रेक होईल, बरोबर. इन केस ऑफ दिस एकतर हा बॉन्ड ब्रेक होईल किंवा हा बॉन्ड ब्रेक होईल. आता ह्याच्यामध्ये बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर कुठले दोन, या स्ट्रक्चरमध्ये आणि या स्ट्रक्चरमध्ये दोन्ही सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर्स आहेत, कुठलाही बॉन्ड ब्रेक झाला तरी सेम रॅडिकल फॉर्म होणार आहे, बरोबर. पण या स्ट्रक्चरमध्ये काय होणार, इथे CH3 रॅडिकल फॉर्म होणार आहे आणि इथे काय होणार आहे, CH3 CH2CO रॅडिकल फॉर्म होऊ शकतो. म्हणजे दोन वेगवेगळे जे रॅडिकल फॉर्म होणार आहेत त्यातला मोर स्टेबल कुठला रॅडिकल असेल तो जास्त फॉर्म होणार आहे, त्याची स्टॅबिलिटी जास्त असणार, तो जास्त फॉर्म होण्याची पॉसिबिलिटी जास्त असणार आहे. आता या स्ट्रक्चरमध्ये कुठला रॅडिकल जास्त फॉर्म होईल, जर CH3 रॅडिकल फॉर्म झाला, दुसरा कुठला फॉर्म होणार आहे, कार्बोनिलचा रॅडिकल. रॅडिकलची स्टॅबिलिटी जास्त कधी असणार आहे, जेव्हा तो जर इथे फॉर्म झाला, म्हणजे CH3 CH2 रॅडिकल CH3 CH2 रॅडिकल, हा रॅडिकल जो असणार आहे तो काय असणार आहे, जास्त स्टेबल असणार आहे. इन केस ऑफ CH3 रॅडिकल. ओके, सेम कंडिशन काय असणार आहे याच्यामध्ये पण. याच्यामध्ये बॉन्ड ब्रेक होताना कुठून होईल, या साईडने होणार ना की या साईडने. का, कारण की इथनं बॉन्ड ब्रेक झाल्यावरती काय होणार आहे, कुठला रॅडिकल फॉर्म होणार आहे, कार्बोनिल म्हणजे CH3 रॅडिकल कुठे येणार आहे, या कार्बनवरती येणार आहे. इथे आल्यानंतर हा CH3 काय आहे, डोनेटिंग ग्रुप आहे, म्हणजे रॅडिकल काय होणार आहे, स्टेबल होणार आहे. म्हणजे बॉन्ड ब्रेक करताना बघायचं आहे की तयार होणारा रॅडिकल असणार तो स्टेबल आहे की नाही. ओके, सी नेक्स्ट. ओके, द मेन पॉईंट, स्टॅबिलिटी कशावर डिपेंड आहे, टर्शरी, सेकंडरी, प्रायमरी आणि सिम्पल CH3 रॅडिकल. म्हणजे आपण बघायचं आहे की तयार होणारा रॅडिकल CH3 रॅडिकल असेल तर स्टेबल आहे. आपण काय म्हणतो, नरिश टाईप 1 रिॲक्शन इज मोर प्रेफरेबल इन गॅसियस फेज और वेपर फेज. वेपर फेजमध्ये असल्यावरती याच्यामधला एक डिफरन्स काय आहे आपण साईड बाय साईड शिकताना बघत जाऊ. ओके, रॅडिकलची स्टॅबिलिटी तर कळली, टर्शरी इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी, दॅन प्रायमरी, दॅन नॉर्मल CH3 रॅडिकल. ओके, सी दिस इज वन रिॲक्शन. आपण रिॲक्शन स्टडी करता करताच मेन पॉईंट लक्षात घेत जाऊया की नक्की डिफरन्शिएटिंग पॉईंट्स काय आहेत आणि इम्पॉर्टंट पॉईंट काय आहेत नरिश टाईप 1 रिॲक्शनमधले. आता ही रिॲक्शन आहे, when this reaction will absorb photon, it will goes to excited state, means primary, then means singlet state, then intersystem crossing triplet state. दोन्ही जे आहेत सिंगलेट स्टेटमधला किंवा ट्रिपलेट स्टेटमधला इंटरमिडिएट प्रोडक्ट देऊ शकतो. प्रोडक्ट म्हणजे काय, अल्फा क्लिवेज होणार आणि दोन रॅडिकल फॉर्म होणार. आता जे या रिॲक्टंटपासून जे दोन प्रोडक्ट फॉर्म झाले आहेत, म्हणजे दोन इंटरमिडिएट फॉर्म झाले आहेत, त्या इंटरमिडिएटपासून आपल्याला वेगवेगळे प्रोडक्ट मिळू शकतात. म्हणजे आपण जे म्हणतो की रॅडिकल रिॲक्शन एकच प्रोडक्ट देऊ शकत नाही, वेगवेगळे प्रोडक्ट देऊ शकतात. कारण की काय रॅडिकल्स आहेत पुन्हा कॉम्बिनेशन होऊन किंवा दुसऱ्या
रिॲक्टेडमधला सुद्धा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करून असं इंटरमॉलिक्युलर किंवा इंट्रामॉलिक्युलर रिॲक्शन होऊ शकतात. मग हे डिफरंट प्रोडक्ट कसे कसे मिळतात, लेट्स सी वन बाय वन. आपल्याला पहिल्यांदा कीटोन आहे, त्याचं काय होणार आहे, पहिल्यांदा HNU ॲब्स्ट्रॅक्ट करून घेतल्यावरती तुम्हाला 2 रॅडिकल मिळतात. एक म्हणजे आत्ता क्लिवेज होताना कुठं होणार आहे, फर्स्टली मोर स्टेबल रॅडिकल फॉर्म करायचं आहे. एक क्लिवेज इथनं पॉसिबल आहे आणि दुसरा क्लिवेज इथनं पॉसिबल आहे. अल्फा टू कार्बोनिल ग्रुपच्या अल्फा पोझिशनला, म्हणजे कार्बोनिल ग्रुपच्या ॲडजसंटचे बॉन्ड असणार आहेत. हा एक अल्फा आहे आणि हा दुसरा अल्फा आहे. कुठला तरी एक बॉन्ड ब्रेक होणार आहे. सपोज हा बॉन्ड ब्रेक झाला, इकडचा बॉन्ड ब्रेक झाला, तर कुठले 2 रॅडिकल फॉर्म होणार, RH रॅडिकल, ओके. आणि दुसरा कुठला असणार आहे, कार्बोनिल आणि बाकीचं सगळं स्ट्रक्चर. आता याच्यामध्ये डिफरन्स काय आहे की हा जो रॅडिकल फॉर्म होणार आहे त्याला स्टॅबिलाइज करणारे किती ग्रुप आहेत, एकच ग्रुप आहे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एकच ग्रुप आहे. मग हा रॅडिकल न फॉर्म होता सपोज दुसरा रॅडिकल फॉर्म झाला, कुठल्या साईडचा, या बाजूचा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर रॅडिकल कुठला फॉर्म होणार आहे, दिस वन इज. किती ग्रुप असणार आहेत, 2 ग्रुप आहेत, ते काय करणार आहेत, स्टॅबिलिटी देणार आहेत. म्हणजे या साईडला बॉन्ड ब्रेक होऊन जो रॅडिकल फॉर्म होणार तो काय असणार आहे, मोर स्टेबल असणार आहे. सो 2 रॅडिकल इंटरमिडिएट जे फॉर्म होणार आहेत ते हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर होणार. ओके, सो यू विल गेट RCH2 C डबल बॉन्ड O रॅडिकल, म्हणजे इथे एक रॅडिकल आणि या पोझिशनला एक रॅडिकल. ओके, हा पण महत्त्वाचा पॉईंट आहे. म्हणजे इथे जो रॅडिकल फॉर्म होतो आहे ब्रेकिंग झाल्यानंतर, हा काय आता प्रायमरी रॅडिकल आहे, पण याला इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप असला, इथे जो फॉर्म होणार तो पण प्रायमरीच होणार आहे आणि इथे फॉर्म होणार आहे तो पण प्रायमरीच होणार आहे. आपण काय म्हणतो, टर्शरी इज मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी दॅन प्रायमरी, बरोबर. पण इथे जो फॉर्म होतो आहे आता तो सुद्धा प्रायमरी आणि इथे फॉर्म होतो तो सुद्धा प्रायमरीच आहे. तरीसुद्धा इथे इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग जास्त आहे किंवा याच्यामध्ये रेझोनेटिंग स्ट्रक्चरला जास्त पॉसिबिलिटी आहे. कारण इथनं फॉर्म होणारा जो अल्किन आहे तो काय असणार आहे, सॅच्युरेटेड अल्किन असणार आहे. त्यामुळे इट विल बी मोर स्टेबल. त्यामुळे हा जो असणार तो काय असणार आहे, प्रिफरेबल असणार आहे. नाउ आफ्टर दिस डिफरंट कंडिशन्स ऑफ पॉसिबल. आता हे रॅडिकल फॉर्म झाले. पहिले काय केलं आपण की HNU ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर, फोटॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर, फोटॉन ॲब्सॉर्ब केल्यानंतर 2 रॅडिकल फॉर्म झाले. असे रॅडिकल फॉर्म करायचे ते स्टेबल रॅडिकल आहे. देन ते रॅडिकल काय करणार आहेत, वेगवेगळ्या रिॲक्शन दाखवणार आहेत. नाव सी, कार्बोनिल कंपाऊंडमधनं काय होतं आहे की हा फर्स्ट रिॲक्शन आहे, आपल्याला डिफरंट मिळतात, डिफरंट प्रोडक्ट मिळतात. इथे एक काय मिळतो आहे, एक आहे जो आपल्याला अल्डिहाइड मिळतो आहे, एक आहे तो किटीन मिळतो आहे. ओके, सो अल्डिहाइड प्लस अल्कीन, देन किटीन, अगेन हियर बाय डायमरायझेशन और 2 रॅडिकल एकत्र येऊन काय मिळालं तुम्हाला, एक फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे. मग 3 वेगवेगळे प्रोडक्ट मिळतात. सो लेट्स सी फर्स्ट अबाउट दिस अल्डिहाइड प्लस अल्कीन नक्की काय होतं आहे. ओके, सो ॲब्स्ट्रॅक्शन ऑफ बीटा हायड्रोजन अँड कन्वर्टेड टू अल्डिहाइड. म्हणजे काय करणार आहे, हा जो कार्बोनिल कंपाऊंड असणार आहे तो दुसऱ्या रॅडिकलचा बीटा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. बीटा या रॅडिकलचा हा झाला अल्फा, त्याच्यानंतर हा झाला बीटा. म्हणजे या रॅडिकलवरती जो असेल तो अल्फा हायड्रोजन, त्याच्या बाजूला असणार आहे तो बीटा हायड्रोजन. हा रॅडिकल याचा बीटा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. काय होईल, हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होणार, म्हणजे बॉन्ड ब्रेक होणार. लेट्स सी, हा हायड्रोजनचा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर काय होणार, 2 रॅडिकल फॉर्म होतील. हायड्रोजनचा रॅडिकल काय होईल, इकडे जाऊन अटॅच होईल, हायड्रोजनचा रॅडिकल इथे जाऊन अटॅच होईल आणि हा जो एक इलेक्ट्रॉन आहे तो इथे शिफ्ट होईल, म्हणजे इथे, आणि इथे काय होणार आहे, बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. अल्डिहाइड प्लस अल्कीन, याने हा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर तुम्हाला काय मिळालं, इथे COH, दॅट इज अल्डिहाइड, and there is new double bond formed between this radical, and because of alpha hydrogen is subtracted by this carbonyl, new radical will be here, so double bond form here, so you will get alkene. Now पहिल्यांदा रिॲक्टेडमध्ये जी पोझिशन आहे, ट्रान्स पोझिशन,
प्रोडक्टमध्ये पण सेम ट्रान्सपोजिशन आहे. सो फर्स्ट प्रोडक्ट इज अल्डिहाइड प्लस अल्किन. ओके, नाव सेकंड कंडिशन डिफरंट. काय मिळते? किटीन मिळतो. सो किटीन कसा पॉसिबल आहे? इफ अल्फा हायड्रोजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप abstracted by another radical molecule. अल्फा हायड्रोजन ऑफ कार्बोनिल ग्रुप abstracted by another radical molecule. इथे काय आपण बघितलेलं की बीटा हायड्रोजन ऑफ अनदर जो रॅडिकल असणार त्याचा कार्बोनिल ग्रुप काय करतो? हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करतो. आता कार्बोनिल ग्रुपचा जो अल्फा हायड्रोजन असणार आहे, कार्बोनिल ग्रुपचा अल्फा हायड्रोजन असणार तो ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे हा रॅडिकल. लेट्स सी. हा आता काय झाला? कार्बोनिल ग्रुपचा अल्फा हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर काय होणार आहे? रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. म्हणजे इथे एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होईल आणि हा हायड्रोजन काय करणार, हा रॅडिकल काय करणार आहे? हा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. सो यू विल गेट दिस RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O. RCH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात? किटीन. सो formation of ketene takes place and here is new hydrogen will be there from this carbonyl compound. Okay, so पहिल्यांदा aldehyde मिळाला, second one is ketene. Now third possibility, decarboxylation. Nourish type 1 reaction is more preferable in decarboxylation, preferable in vapor phase and it gives decarboxylation. म्हणजे जर रिॲक्शनला ॲरोवरती वेपर फेज असेल तर मोस्टली यू हॅव टू डू डिकार्बॉक्सिलेशन. डिकार्बॉक्सिलेशन मीन्स रिमूव्हल ऑफ कार्बन मोनॉक्साईड. ओके, आता यातला जो कार्बन मोनॉक्साईड आहे, कार्बन मोनॉक्साईड कुठल्या स्पेसिसमध्ये आहे? यामध्ये. सो यू हॅव टू रिमूव्ह CO फ्रॉम दिस मॉलिक्यूल. CO रिमूव्ह करायचं म्हणजे ऑलरेडी कार्बोनिलच्या कार्बनवरती एक रॅडिकल आहे, आपल्याला तिथून एक रॅडिकल बॉन्ड ब्रेक होणार, होमोलॅटिक फिशन होणार, दोन रॅडिकल फॉर्म होणार. म्हणजे कार्बोनिलवरती पुन्हा C हा जो बॉन्ड आहे एवढे मॉलिक्यूल आणि C डबल बॉन्ड O. ऑलरेडी इट कंटेन वन रॅडिकल. ओके, नाव if when bond break takes place, now one more radical will be there at carbonyl carbon and here one will be there. one will be there. So finally you will get this, after removal of this carbon monoxide two radical formation takes place. काय होणार आहे? C radical फॉर्म होणार आहे आणि दुसरा एक कार्बन रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. फायनली कार्बन मोनॉक्साईड बाहेर पडल्यानंतर त्याच्यानंतर काय होणार आहे? हा रॅडिकल आणि हा रॅडिकल काय होणार आहे? ॲडिशन रिॲक्शन होणार आहे आणि एक फायनल तुम्हाला प्रोडक्ट मिळणार आहे. ओके, मग आतापर्यंत किती प्रोडक्ट मिळाले? 3. पहिल्यांदा अल्डिहाइड मिळाला, देन किटीन मिळाला आणि हा काय आहे? डायमर मिळतोय. सॉरी, डायमर नाही, ॲडिशन रिॲक्शन मिळते. सो सी, फायनली तुम्हाला काय काय मिळणार आहे? आपल्याकडे एक मॉलिक्यूल होता, आपण पहिल्यांदा when it absorb a photon it gives two radicals which are stable radicals. So first म्हणजे काय? After absorption of photon it will gives two radicals which are stable radicals. Okay, जर कार्बोनिल कंपाऊंड आपण डिकार्बोक्सिलेशन करतो, it is stable in vapor phase. Decarboxylation is preferable if there is a vapor phase आपण असं म्हणतो. पण डिकार्बोक्सिलेशन तेव्हाच होणार आहे जेव्हा फॉर्म होणारे दोन्ही रॅडिकल हे स्टेबल रॅडिकल असतील. म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप केल्यानंतर सुद्धा जो नवीन रॅडिकल फॉर्म होतो तो सुद्धा जर टर्शरी असेल किंवा सेकंडरी असेल तर तो काय असणार आहे? मोर स्टेबल असणार आहे, कारण इलेक्ट्रोनेटिंग ग्रुप जास्त असणार आहे. यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस. टर्शरी रॅडिकल इज मीन्स मोर स्टेबल दॅन सेकंडरी दॅन प्रायमरी. ओके, सो डिकार्बोक्सिलेशन तेव्हाच होतं जेव्हा जो काही नवीन रॅडिकल फॉर्म होणार असेल तो स्टेबल असतो. नेक्स्ट, दोन रॅडिकल फॉर्म झाले, फर्स्ट स्टेप झाली आपली. सॉरी, काय काय पॉसिबिलिटी आहे? पहिली म्हणजे अल्डिहाइड फॉर्म झाला आहे. कधी? जेव्हा कार्बोनिल ग्रुपने याचा अल्फा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट केला तेव्हा काय झालं? अल्डिहाइड फॉर्म झाला. सेकंड केस काय? दुसऱ्या रॅडिकलने कार्बोनिल ग्रुपचा अल्फा हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट केला तेव्हा किटीन फॉर्म झाला. अँड थर्ड पॉसिबिलिटी काय? की डिकार्बोक्सिलेशन झालं म्हणजे इथे एक रॅडिकल फॉर्म झाला आणि हा रॅडिकल यांच्यामध्ये ॲडिशन रिॲक्शन होऊन एक फायनल प्रोडक्ट मिळाला. ओके, सो 3 पॉसिबिलिटीज विल बी देअर. इन केस ऑफ वी आर स्टडिंग दिस नरिश टाईप 1 रिॲक्शन. आता नरिश टाईप 1 रिॲक्शनसुद्धा दोन टाईपमध्ये असते, एक म्हणजे सायक्लिक आणि असायक्लिक. दिस वन इज असायक्लिक टाईप ऑफ रिॲक्शन. सायक्लिक म्हणजे आपण जसं सायक्लोहेक्झॅनॉन, 1-मिथिल सायक्लोहेक्झॅनॉन असं बघितलं त्या टाईपमधल्या. ओके, सो लेट्स वन बाय वन स्टडी नरिश टाईप 1 रिॲक्शन.
Firstly, it is in gaseous or vapor phase. In case of nourish type 1, gaseous phase or in a case of vapor phase, म्हणजे रिॲक्शन जेव्हा गॅसियस फेजमध्ये असेल किंवा वेपर फेजमध्ये असेल, ते मेन्शन करणार तुम्हाला ॲरोवरती की तिथे H असेल दिलेला आणि खाली असणारे वेपर फेज किंवा गॅसियस फेज. त्याच्यानंतर जर तिथे मेन्शन केलं आहे वेपर फेज किंवा H खाली ॲरोवरती वेपर फेज किंवा गॅसियस फेज, then you have to remove carbonyl group, means decarboxylation you have to do. They are expecting that जर त्यांनी वेपर फेज दिला किंवा गॅसेस फेज दिला, तुम्हाला तिथे डिकार्बोक्सिलेशन करायचं आहे. पण डिकार्बोक्सिलेशन कधी करायचं हे तुमच्यावर डिपेंड आहे. जर फॉर्म होणारा रॅडिकल हा स्टेबल रॅडिकल फॉर्म होणार असेल तरच डिकार्बोक्सिलेशन पॉसिबल असणार आहे. मीन्स CF सायक्लोहेक्झॅनोन आहे, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आहे, कुठलाही बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो. कुठलाही म्हणजे अल्फा हायड्रोजन, कारण की नरिश टाईप 1 क्लिवेज आहे. अल्फा म्हणजे कुठला अल्फा बॉन्ड, हा बॉन्ड किंवा हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आहे, सो एनी वन बॉन्ड विल बी ब्रेक. रॅडिकल 2 फॉर्म होणार, हा रॅडिकल आणि हा रॅडिकल. ओके, नाव डिकार्बोक्सिलेशन केल्यानंतर काय कंडिशन होणार आहे, एक म्हणजे हा कार्बोनिल ग्रुप गेल्यानंतर इथे रॅडिकल फॉर्म होईल. ओके, सो आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन 2 रॅडिकल विल फॉर्म. नाव 2 पॉसिबिलिटीज विल बी देअर. एक म्हणजे काय, हा इलेक्ट्रॉन आणि हा इलेक्ट्रॉन एकत्र येऊन एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. आणि सेकंड पॉसिबिलिटी काय आहे की इथे काय होतं आहे, सायक्लोपेंटेन मिळतं आहे. या ह्याच्यामध्ये काय आहे की दुसरी पॉसिबिलिटी, हाच मी इथे घेतला स्ट्रक्चर, हा जो अल्फा हायड्रोजन आहे तो काय, त्याचं काय होणार आहे, होमोलॅटिक फिशन होणार आहे. होमोलॅटिक फिशन झाल्यावरती एक इलेक्ट्रॉन इथे जाईल आणि इथे एक नवीन डबल बॉन्ड फॉर्म होईल. लेट्स सी नवीन डबल बॉन्ड फॉर्म होईल आणि हा जो हायड्रोजन रॅडिकल फॉर्म झाला तो काय होणार आहे, इथे जाऊन अटॅच होणार आहे. म्हणजे फायनल स्ट्रक्चर तुम्हाला अल्कीन मिळणार आहे. आता हे जे 2 रॅडिकल फॉर्म होत आहेत, इट इज नॉट स्टेबल, कारण हा पण काय आहे प्रायमरी आणि हा पण काय आहे प्रायमरी आहे. मोर स्टेबल कधी असते जेव्हा टर्शरी सेकंडरी असेल तेव्हा. ओके, मग याच्यापेक्षा या 2 प्रोडक्टमध्ये हे जे 2 प्रोडक्ट फॉर्म होत आहेत त्याच्यामध्ये हा प्रोडक्ट काय आहे, प्रिफरेबल आहे किंवा मेजर प्रोडक्ट आहे. ओके, सेम रिॲक्शन इफ इट्स टेक्स प्लेस इन लिक्विड फेज. गॅसेस फेजमध्ये असेल तेव्हा डिकार्बोक्सिलेशन प्रिफरेबल असणार आहे, लक्षात ठेवायचं. इन केस ऑफ अ लिक्विड फेज डिकार्बोक्सिलेशन आपण करू पण शकतो, नाही पण शकतो. कशावर डिपेंड आहे, स्टॅबिलिटीवर डिपेंड आहे. ओके, म्हणजे जे रॅडिकल इंटरमिडिएट फॉर्म होणार आहेत ते किती स्टेबल आहेत त्याच्यावर डिपेंड आहे. आता लिक्विड फेजमध्ये तुम्हाला कुठले तरी एक सॉल्व्हंट दिलेलं असणार आहे किंवा अजून एक मिक्सरमध्ये अजून एक कुठला तरी रिएजंट असणार आहे. म्हणजे तो पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट असेल किंवा अप्रोटिक सॉल्व्हंट असेल. प्रिफरेबल आहे की पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट जेव्हा असेल म्हणजे ROH अल्कोहोल टाईपमध्ये वगैरे, तेव्हा काय होणार आहे, नेहमी किटीन फॉर्मेशन होणार आहे. नोट डाऊन करा, जेव्हा पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट असेल तेव्हा नेहमी किटीन फॉर्मेशन होणार आहे. लेट्स सी हाऊ. फर्स्ट सायक्लोहेक्झॅनोन काय होणार आहे, पहिल्यांदा फोटोन ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. आफ्टर फॉर्मेशन ऑफ रॅडिकल कार्बोनिल ग्रुप जर बाहेर पडला, आपण जी मगाशी रिॲक्शन बघितली ती 2 रॅडिकल फॉर्म झाला आणि सायक्लोपेंटेन मिळाला. अगेन जेव्हा लिक्विड फेज आहे आपण काय म्हणतो आहे, पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट किंवा अप्रोटिक सॉल्व्हंट इन प्रेझेन्स ऑफ अ सॉल्व्हंट. ओके, लिक्विड फेजमध्ये 2 पॉसिबिलिटीज आहे. एक म्हणजे जर पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट असेल तर काय होणार आहे, पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट असेल तर कार्बोनिल ग्रुपचा अल्फा हायड्रोजन बॉन्ड ब्रेक होणार आहे आणि काय होणार आहे, हा एक इथे रॅडिकल गेल्यानंतर इथे डबल बॉन्ड फॉर्म होतं. ओके, या स्ट्रक्चरला काय म्हणतात, आपण मगाशी पण बघितलं फर्स्ट एक्झाम्पलमध्ये, किटीन फॉर्मेशन. सो किटीन फॉर्मेशन टेक्स प्लेस. नाव दिस रिॲक्शन ॲज इट इज इन प्रेझेन्स ऑफ अ सॉल्व्हंट, पोलर प्रोटिक सॉल्व्हंट ROH, काय होणार आहे, हा जो ऑक्सिजन आहे तो अटॅक करणार आहे कार्बोनिल कार्बनवरती अटॅक केल्यानंतर काय होणार, RO जाऊन इथे अटॅच होणार, हे इलेक्ट्रॉन इथे शिफ्ट होणार. ओके, ॲडजसंट कार्बनवरती, आणि तिथे हायड्रोजन जाऊन अटॅच होणार. ओके, म्हणजे अटॅच होणार म्हणजे तो हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार. RO ग्रुप कार्बोनिल कार्बनवरती, कारण की कार्बन काय आहे, इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट. काय सेपरेशन, चार्ज सेपरेशन, O डेल्टा मायनस आणि कार्बन डेल्टा प्लस, म्हणजे O जाऊन कार्बोनिल कार्बनवरती अटॅक करणार, हे इलेक्ट्रॉन इथे या कार्बनवर शिफ्ट होणार आणि हा कार्बन हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार. म्हणजे एका कार्बोनिल कार्बनवरती O ॲडजसंट कार्बनवरती हायड्रोजन.
So finally you will get ester molecule. Okay. इन सेकंड कंडिशन काय होणार आहे की हा या सेकंड रॅडिकलचा जो अल्फा हायड्रोजन आहे, पहिल्यांदा आपण कार्बोनिल कार्बनचा अल्फा हायड्रोजन बघितला न, सेकंड रॅडिकल्स अल्फा हायड्रोजन विल ब्रेक्स इन बाय होमोलॅटिक फिशन. दोन जे नवीन रॅडिकल फॉर्म होणार आहेत, एक म्हणजे हायड्रोजन रॅडिकल आणि हा बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर इथे रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. सो न्यू डबल बॉन्ड फॉर्मेशन विल टेक्स प्लेस अँड दिस हायड्रोजन रॅडिकल विल ॲब्स्ट्रॅक्टेड बाय दिस कार्बोनिल रॅडिकल आणि काय फॉर्म होणार आहे, अल्डिहाइड फॉर्म होणार आहे. सो आपण जे पहिले रिॲक्शनमध्ये वेगवेगळे प्रोडक्ट बघितले की काय होतं, फर्स्ट रिॲक्शनमध्ये काय फॉर्मेशन होऊ शकतं, एक म्हणजे अल्डिहाइड फॉर्म होऊ शकतं, किटीन फॉर्म होऊ शकतं त्या टाईपमध्ये. आता याच्यामध्ये अल्डिहाइड मगाशी फॉर्म होत होता, हे काय किटीन आहे, पण किटीनमधला जो कंपाऊंड आहे तो किटीनमध्ये राहता काय होतं आहे, इन ॲज इट इज इन प्रेझन्स ऑफ अ सॉल्वंट, प्रोटिक सॉल्वंट, इट विल गोज इन द फॉर्म ऑफ अ एस्टर. ओके. सो टू पॉसिबिलिटीज, जेव्हा गॅसियस स्टेट असेल, आपण मग अशा रिॲक्शनमध्ये बघितलं ते सायक्लोहेक्झेनॉन गॅसियस स्टेटमध्ये असेल तेव्हा अल्कीन फॉर्मेशन प्रिफरेबल आहे. इन केस ऑफ अ लिक्विड फेज दोन पॉसिबिलिटीज, इस्टर फॉर्मेशन होऊ शकतं किंवा अल्डिहाइड फॉर्मेशन होऊ शकतं. ओके, ह्या दोन्ही पॉसिबिलिटीज तुम्हाला लिहाव्या लागतील किंवा प्रिफरेबली जी कुठली तुम्हाला जर नेट किंवा सेटची एक्झाम असेल त्यामुळे तुम्हाला जी कुठल्या प्रोडक्टमध्ये दिलेली असेल ती प्रिफरेबली असेल. ओके, लेट्स सी अनदर असायक्लिक मॉलिक्यूल. आता ह्याच्यामध्ये HNO काय होईल लक्षात घ्या, फोटॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर दोन रॅडिकल फॉर्म होतील ॲज सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल. कुठलाही बॉन्ड क्लीव्ह होऊ शकतं. वी हॅव टू क्लीव्ह अल्फा बॉन्ड. अल्फा म्हणजे कार्बोनिलच्या ॲडजसंट कार्बन, तो बॉन्ड ब्रेक करायचा, म्हणजे एकतर हा बॉन्ड क्लीव्ह होऊ शकेल किंवा हा बॉन्ड क्लीव्ह होऊ शकेल, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. सो प्रोडक्ट फॉर्म मीन्स इंटरमिडिएट विल बी फॉर्म CH CH PH. इथे एक रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. मी सपोज हा बॉन्ड ब्रेक केला तर एकतर CH रॅडिकल आणि कार्बोनिल रॅडिकल. ओके, ना आफ्टरवर्ड काय आहे, आपल्याला इथे काहीच दिलेलं नाही आहे, म्हणजे ॲरोवरती वेपर फेजमध्ये कंडिशन आहे असं कन्सिडर करून रिॲक्शन करायचे, म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप बाहेर काढता येऊ शकेल, म्हणजे डिकार्बॉक्सिलेशन. इफ इट इज पॉसिबल देन यू हॅव टू डू डिकार्बॉक्सिलेशन. ओके, सो डू डिकार्बॉक्सिलेशन. डिकार्बॉक्सिलेशन झाल्यावर काय होणार आहे, नवीन हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, CO बाहेर पडेल आणि नवीन इथे CH रॅडिकल फॉर्म होणार आहे. सो हियर दिस वन अँड दिस वन, टू रॅडिकल विल बी फॉर्म. आफ्टरवर्ड दोन रॅडिकल एकत्र येऊन काय होणार आहे, नवीन मॉलिक्यूल फॉर्म होईल. सिम्पल, जस्ट ॲडिशन ऑफ टू रॅडिकल्स. ओके, दिस इज इन फॉर्म ऑफ अ vapor phase. This is in presence of a vapor phase or in case of solution phase also. Solution phase मध्ये सपोज हीच रिॲक्शन असेल, मी म्हणते की ही वेपर फेजमध्ये रिॲक्शन आहे, तर आपण काय करून टाकणार आहे, कार्बोनिल ग्रुप बाहेर काढून टाकणार आहे, डिकार्बॉक्सिलेशन करणार आहे, तुम्हाला दोन रॅडिकल मिळतील आणि त्यांचं ॲडिशन होऊन फायनल प्रोडक्ट मिळणार आहे. बट इफ द सेम कंडिशन इज इन केस ऑफ अ सोल्युशन फेजमध्ये हीच रिॲक्शन दिली आणि फॉर्म होणार रॅडिकल हा स्टेबल रॅडिकल असेल. आता बघा इथे जो रॅडिकल फॉर्म होतो आहे हा रॅडिकल, त्याच्या ॲडजसंट पोझिशनला काय PH आणि PH आहे. PH म्हणजे काय, फेनिल रिंग, हायली स्टॅबिलाइज्ड रॅडिकल, म्हणजे ती रॅडिकलला हायली स्टॅबिलाइज करणार आहे, कारण की खूप रेझोनेटिंग स्ट्रक्चर्स आहेत. ऑल्सो डिकार्बॉक्सिलेशन केल्यानंतर जो सेकंड रॅडिकल स्पेसिस फॉर्म होते, ही रॅडिकल स्पेसिस, त्या रॅडिकलला सुद्धा स्टॅबिलाइज करायला दोन फेनिल रिंग्स आहेत. म्हणजे आफ्टर डिकार्बॉक्सिलेशन द न्यू रॅडिकल विच फॉर्म इट्स हायली स्टॅबिलाइज्ड बाय इट्स ॲडजस्टिंग ग्रुप्स. त्याच्यावरती जे ग्रुप्स आहेत ते त्याला स्टॅबिलाइज करतात. आपण काय म्हणतो की वेपर फेजमध्ये आपल्याला प्रिफरेबली डिकार्बॉक्सिलेशन करायचं आहे आणि लिक्विड फेजमध्ये असताना आपल्याला काय मिळतात, डिफरंट अल्डिहाइड किटीन्स वगैरे मिळतात. आपण डिकार्बॉक्सिलेशन फेवर करत नाही, बरोबर. पण जर लिक्विड फेज असेल आणि आफ्टर डिकार्बॉक्सिलेशन जो रॅडिकल फॉर्म होणार असेल तो स्टॅबिलाइज रॅडिकल असेल तर लिक्विड फेजमध्ये सुद्धा डिकार्बॉक्सिलेशन होऊ शकतं. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ दॅट कंडिशन. ओके, मीन्स इफ इट इज in liquid form then this condition is also possible. Okay, let's see next example. फोटोकेमिकल रिॲक्शनमध्ये प्रत्येक एक्झाम्पल वेगवेगळ्या डायमेन्शनने स्टडी करायचं आहे. प्रत्येक एक्झाम्पलसाठी कंडिशन्स चेंज होत जातील. ओके, सगळ्या कंडिशन अप्लाय करून फायनल प्रोडक्ट डिसाईड करायचा. लेट्स सी इन एक्झाम्पल इन केस ऑफ अ सायक्लोपेंटॅनोन रिंग.
ओके, एक सायक्लिक कंपाऊंड आहे. सो फर्स्टली त्यांनी मेन्शन केलं आहे की इन प्रेझन्स ऑफ एच न्यू इन अ वेपर फेज व्हॉट विल बी द प्रोडक्ट. आता मोस्ट स्टेबल कुठला प्रोडक्ट असणार तो आपल्याला ॲज अ फायनल प्रोडक्ट मेन्शन करायचं आहे. आता याच्यामध्ये पहिल्यांदा काय होणार आहे, एच न्यू ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर simply radical formation takes place. As it in vapor phase, we will preferably do decarboxylation. Okay. After decarboxylation, you will get radicals, two radicals. Now, again, possibilities are different. See, एक म्हणजे काय होणार आहे, दोन रॅडिकल एकत्र येऊन नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. बट नाव फॉर्मेशन ऑफ सायक्लोब्युटेन रिंग टेक्स प्लेस. सायक्लोब्युटेन रिंग, दोन्ही रिंग सायक्लोब्युटेन आणि सायक्लोप्रोपेन या दोन रिंग काय आहेत, अनस्टेबल आहेत, म्हणजे त्या बनायला बघत नाहीत कारण की त्याच्यामध्ये हायली स्ट्रेन रिंग असतात त्या. ओके. देन सेकंड पॉसिबिलिटी काय याच मॉलिक्युलमध्ये घेतलं. सेकंड पॉसिबिलिटी काय की हा बॉन्ड ब्रेक होणार आहे, इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल, इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल आणि फायनल तुम्हाला काय मिळेल, क्लिवेज ऑफ दिस बॉन्ड. आफ्टर क्लिवेज ऑफ दिस बॉन्ड दोन अल्कीन मॉलिक्युल्स मिळतील. ओके, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर. अगेन पॉसिबिलिटी काय, जसं आपण पहिल्या स्ट्रक्चरमध्ये बघितलेलं तसं सेम मॉलिक्युल आहे, अल्फा हायड्रोजन. ओके, अल्फा हायड्रोजन ऑफ रॅडिकल काय होणार आहे, होमोलॅटिक फिशन होणार आहे, हा रॅडिकल हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे आणि इथे नवीन डबल बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. अमंग दिस 3 प्रोडक्ट्स हा अनस्टेबल काय आहे, कारण की सायक्लोब्युटेन रिंग स्ट्रेन जास्त असतं त्यामुळे अनस्टेबल असते. याच्यामध्ये ह्या दोघांमध्ये काय आहे, अल्कीन फॉर्मेशन होत आहे. ओके, त्याच्यामुळे हा काय आहे, मोर स्टेबल आहे. ओके. Then this is in case of a vapor phase. Now, in case of a cyclobutane ring, cyclobutanone ring, in case of now different condition will be there. In case of gaseous phase, in case of a liquid phase, what will be the product? Let's see. In case of a cyclobutanone, in a gaseous phase काय होणार आहे, gaseous phase म्हणजे काय आहे, gaseous phase लक्षात ठेवायचं, gaseous phase म्हणजे कार्बोनिल ग्रुप बाहेर काढता येत असेल तर काढून टाकायचं, डिकार्बोक्सिलेशन. आफ्टर डिकार्बोक्सिलेशन काय पहिल्यांदा काय होणार, एच नी ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर रॅडिकल फॉर्म झाले, कुठलाही बॉन्ड ब्रेक होऊ शकतो, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर आहे. बॉन्ड ब्रेक झाल्यानंतर रॅडिकल फॉर्म झाला, त्याच्यानंतर डिकार्बोक्सिलेशन झाल्यानंतर कुठला रॅडिकल फॉर्म होणार आहे, इथे रॅडिकल येणार आहे. सो नाव दोन पॉसिबिलिटी काय आहेत, एक म्हणजे दोन रॅडिकल एकत्र येऊन नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे, किंवा इथला अल्फा हायड्रोजन असणार आहे तो ब्रेक होणार आहे. येताना लक्षात मगाशी केला सेम, अल्फा हायड्रोजन ब्रेक होणार आहे, इथे रॅडिकल येणार आहे आणि हा रॅडिकल जो असणार तो हायड्रोजन रॅडिकल ॲब्स्ट्रॅक्ट करणार आहे. ओके, सिमेट्रिकल स्ट्रक्चर म्हणजे इथे एक डबल बॉन्ड येणार आणि या पोझिशनला हायड्रोजन गेला. अल्किन स्ट्रक्चर म्हणजे एक अल्किन फॉर्म होते आणि सायक्लोप्रोपेन रिंग फॉर्म होते. मोर स्टेबल कुठला असणार आहे, this one is more stable because cyclopropane ring is highly strained molecule. Okay, cyclopropane किंवा cyclobutane त्यामुळे त्या रिंग फॉर्म व्हायला बघणार नाहीत. त्याच्यामुळे जो सेकंड मॉलिक्यूल आहे अल्किन मॉलिक्यूल, इट इज हायली स्टेबल मॉलिक्यूल इन केस ऑफ अ गॅसियस फेज. सी द सेम रिॲक्शन इफ इट टेक्स प्लेस इन अ सोल्युशन फेज. मग आपल्याला तिथे पॉसिबल नाही आहे की आपण डिकार्बोक्सिलेशन करायला पाहिजे, त्याच्यामुळे किंवा नॉट प्रिफरेबल. सो इन केस ऑफ सोल्युशन फेज, when you supply photon, it will absorb photon, it goes to excited state, radical formation takes place. Now after radical formation, see this is a new condition for you. हा रॅडिकल काय करणार आहे, ऑक्सिजनवरती जाणार आहे. मी सिंगल हेडेड ॲरो दाखवते. सी, हा रॅडिकल काय करणार आहे, ऑक्सिजनवरती जाणार आहे, म्हणजे ह्या बॉन्डचं क्लिवेज झाल्यानंतर काय होणार आहे, एक रॅडिकल ऑलरेडी जिथे कार्बोनिलचा रॅडिकल आहे तिथे शिफ्ट होतो आहे, म्हणजे एक रॅडिकलवरती नवीन इलेक्ट्रॉन शिफ्ट झाल्यावरती काय होणार आहे, इथे आपल्याला कार्बिन मिळत आहे. कार्बिन, यू नो ऑलरेडी अबाउट दिस कार्बिन. ओके, कार्बिनमध्ये काय होणार आहे, पुन्हा आपली सोल्युशन फेजमध्ये रिॲक्शन आहे, म्हणजे आपण कुठला तरी सॉल्व्हंट वापरतो आहे. ओके, सी प्रोटिक सॉल्व्हंट आहे, प्रोटिक सॉल्व्हंट असल्यामुळे काय होणार आहे, मग अशी बघितलं तसंच ऑक्सिजन काय करणार, इथे अटॅक करणार आहे. देन फायनली ॲब्स्ट्रॅक्शन ऑफ हायड्रोजन विल टेक्स प्लेस. कार्बिन आहे इलेक्ट्रॉन डेफिशियंट, सो पहिल्यांदा ROH इथे अटॅक करेल, त्यानंतर काय होणार आहे, हायड्रोजनचं ॲब्स्ट्रॅक्शन होणार आहे, म्हणजे सेम कार्बनवरतीच काय होणार आहे, दोन्ही ग्रुप अटॅच होणार आहेत. सो पहिल्यांदा जेव्हा आपण गॅसियस फेज बघितली तेव्हा काय झालं, सिम्पली सायक्लोप्रोपेन फॉर्म होत होती विच इज अनस्टेबल, अँड अल्किन फॉर्म होत होता, बरोबर, स्टेबल मॉलिक्यूल.
आणि इन केस ऑफ सेम मॉलिक्यूल सायक्लोब्युटॅनोनचंच आपण करतोय, सायक्लोब्युटॅन इन प्रेझेन्स ऑफ अ गॅसियस फेज तुम्हाला अल्किन मिळतोय, आणि इन केस सायक्लोब्युटॅनोन इन केस ऑफ अ सोल्युशन फेज यू विल गेट दिस सायकलायझेशन प्रोडक्ट. म्हणजे जेव्हा सायकलायझेशन पॉसिबल असेल तेव्हा आपल्याला काय करायचं आहे, सायकलायझेशन पण करायचं आहे. या काही ज्या मेन पॉईंट्स आहेत ते लक्षात ठेवा. सायकलायझेशन पॉसिबल असेल तर सायकलायझेशन पण करायचं आहे. ओके, लेट्स सी नेक्स्ट. इन केस ऑफ सायक्लोब्युटॅनॉन ॲट लो टेम्परेचर, आपण गॅसेस फेजमध्ये बघितलं, लिक्विड फेजमध्ये बघितलं. जर रिॲक्शन तुम्हाला लो टेम्परेचरला दिली असेल 70, 76, 78 -70 वगैरे, आता तुम्हाला रिॲक्शन -70°C दिली आहे, HNUच्या प्रेझेन्समध्ये तुम्हाला काय प्रोडक्ट मिळणार आहे. दिस इज अ डिफरंट कंडिशन आफ्टर photochemical reaction at low temperature cyclobutadiene ring gives addition product. ओके, म्हणजे पहिल्यांदा आधी फोटॉन ॲब्स्ट्रॅक्ट केल्यानंतर बॉन्ड क्लीव होणार आहे, तुम्हाला रॅडिकल फॉर्मेशन मिळेल. रॅडिकल फॉर्म झाल्यानंतर डिकार्बोक्सिलेशन व्हायच्या अगोदर किंवा सिम्पली हायड्रोजन ॲब्स्ट्रॅक्ट करून प्रोडक्ट द्यायच्या अगोदर दुसरा जर तुम्हाला अल्किन मॉलिक्यूल असेल तिथे, तर तो काय होणार आहे, तुम्हाला ॲडिशन प्रोडक्ट देणार आहे. म्हणजे क्लिवेज ऑफ दिस बॉन्ड टेक्स प्लेस. इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल, इथे एक रॅडिकल फॉर्म होईल. फायनली फॉर्म झालेला जो रॅडिकल असणार आहे तो काय करणार आहे, सायक्लोहेक्झेन रिंग फॉर्म करून देतो तुम्हाला. लक्षात येईल तुम्हाला, इथे एक बॉन्ड नवीन फॉर्म होणार, इथे एक नवीन बॉन्ड फॉर्म होणार आहे. तसं स्ट्रक्चर बाकीचं सेम राहणार. म्हणजे फायनली प्रोडक्ट काय आहे, सायक्लोहेक्झेनोन रिंग. ओके ओके ओके, दिस इज अनफ फॉर दिस लेक्चर. नेक्स्ट लेक्चरमध्ये आपण नरिश टाईप 2 रिॲक्शन बघूया. नरिश टाईप 1 आणि नरिश टाईप 2 वरती बऱ्याचदा क्वेश्चन विचारले जातात. नेट सेटमध्ये सुद्धा ह्याच्यावरती भरपूर वेळा क्वेश्चन विचारले जातात. जवळपास 10-1 मार्क्सला तरी याच्यावरती क्वेश्चन येतातच. त्यामुळे याचा स्टडी नीट करा, नक्की करा. ओके, सो दिस इज अनफ फॉर दिस लेक्चर. थँक्यू.